Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are well. I am also well by the grace of Almighty Allah. Dear students, you have already taken part the first online exam, uh, and now I am going to take the class according to the schedule of the second online exam. And today I am going to take the class for the students of class 9 and 10 on degree change. Okay. So dear students, at first you have to know what is degree change. In degree change, there are three kinds of degree: positive degree, comparative degree, and superlative degree. Degree change means comparison of adjective. Comparison of adjective. There are three kinds of degree: positive degree, comparative degree, and superlative degree. So at first you have to have an idea about the degree change. And now I am going to write some words in the board. Please look at me. How can you change from one degree to another degree? Okay. Please look at the board here. Wise. Wise. It is a positive degree. Okay. And this is an adjective. This is an adjective. The comparative form of wise is wiser, and superlative form wisest. Okay, this is positive degree, this is comparative, and this is superlative. Okay, another example: good. The positive form is good. The comparative form of good is better, and the superlative form is best. Okay, and there is a word for you: beautiful. Beautiful. But for changing the degree of this word, at first you have to write more. More beautiful. The comparative form of beautiful is more beautiful, because if there are more than one syllable, beautiful, this is trisyllable. Okay, so if the word is more than one syllable, here before, for making it comparative degree, you have to write more before the positive degree. And for superlative degree, you have to write most beautiful, most beautiful. Okay. So I think it is clear to you. And dear students, for your exam, the degree is included in transformational sentence. Okay. For transformational sentence, you have to learn lots of rules, that is affirmative to negative, assertive to interrogative, exclamatory to assertive, assertive to exclamatory. Okay, and today I am going to take or simple, complex and compound or voice change. Today I am going to discuss about comparison of adjective, degree change. Okay, and now I am going to write some sentences on the board. Please look at the board. He is the best boy in our class. Make it positive. Make it positive. He is the best boy in our class. Okay. So this is superlative degree. সুপারলেটিভ ডিগ্রি মানে দুইয়ের অধিক বস্তু, ব্যক্তি অথবা প্রাণীর মধ্যে তুলনা করা হলে হয় সুপারলেটিভ ডিগ্রি। তাহলে এখানে দেখো, হি ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন আওয়ার ক্লাস, সে আমাদের ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছেলে। তাহলে আমাদের ক্লাসের মধ্যে একটা ক্লাসে দুইয়ের অধিক স্টুডেন্টের সমন্বয়ে 10 জন, 15 জন, 20 জন, 50 জনের সমন্বয়ে একটা ক্লাস গঠিত হয়। তাহলে দিস ইজ সুপারলেটিভ ডিগ্রি। আর দুইজনের মধ্যে তুলনা করা হলে হবে পজিটিভ ডিগ্রি, আর comparative degree আর পজিটিভ ডিগ্রিতে কারো তুলনা করা বোঝো না, কারো মত বোঝালে। ওকে,
তাহলে হি ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন আওয়ার ক্লাস। সো হাউ ক্যান ইউ চেঞ্জ ইট ফ্রম সুপারলেটিভ টু পজিটিভ? সো যদি তোমরা খেয়াল করো, যদি সুপারলেটিভ ডিগ্রির পূর্বে দা থাকে, যদি সুপারলেটিভ ডিগ্রির পূর্বে কি থাকে, দা থাকে, তাহলে আমরা কি দ্বারা করব? গঠনটা আমি একটু লিখতেছি এখানে, গঠনটা স্ট্রাকচারটা আমি লিখতেছি যে যদি সুপারলেটিভ থেকে তুমি পজিটিভ করতে হয় এবং সুপারলেটিভ ডিগ্রির পূর্বে যদি দা থাকে, তাহলে প্রথমে তুমি লিখবা নো আদার। প্রথমে কি লিখবা? নো আদার প্লাস সুপারলেটিভ কোন এখানে বেস্ট, এটার পরের অংশটা বয় ইন আওয়ার, নো আদার প্লাস সুপারলেটিভের পরের অংশ, সুপারলেটিভের পরের অংশ, ওকে, প্লাস প্রদত্ত বাক্যের ভার, প্রদত্ত বাক্যের ভার যেটা সেটা লিখতে হবে, প্রদত্ত বাক্যের ভার প্লাস সো অথবা এস তুমি দিবা, সো অথবা এস দিবা, তারপরে প্লাস যেহেতু আমরা এটাকে পজিটিভ করবো তাহলে সুপারলেটিভের পজিটিভ ফর্মটা করবা, সুপারলেটিভের পজিটিভ ফর্ম, সুপারলেটিভের পজিটিভ ফর্ম প্লাস আবার এস, আবার কি হবে? এস, এস এর পরে সাবজেক্টটা দিবা প্লাস সাবজেক্ট। Okay, please look at the board. Now I am again explain how can you change this from superlative to positive. Before superlative আগে যদি if there is the, তুমি এখানে দা দেখো, how can you change? This is the structure for you. At first you have to write no other and then superlative. Here in this sentence the best is the superlative and then you have to write the rest of the superlative sentence. Okay, মানে সুপারলেটিভের পরের অংশ লিখবা, তারপরে ভার, প্রদত্ত বাক্যের যে ভারটা আছে ভারটা লিখবা, এরপরে প্লাস সো অথবা এস দিবা, তারপরে সুপারলেটিভটাকে, এই যে সুপারলেটিভটাকে এটাকে পজিটিভ বানাবা, যেহেতু আমরা এটা পজিটিভ করতেছি, তারপরে এস দিবা, এস এর পরে তুমি সাবজেক্টটা দিবা। ওকে, তাহলে আমরা দেখি একটু লিখি, তাহলে লিখলে আমরা এটা ক্লিয়ার হবে। দেখো প্রথমে নো আদার, প্রথমে কি হবে? প্রথমে নো আদার, নো আদারের পরে সুপারলেটিভের পর অংশটা বয় ইন আওয়ার ক্লাস, বয় ইন আওয়ার ক্লাস, নো আদার বয় ইন আওয়ার ক্লাস। ওকে, তারপরে প্রদত্ত বাক্যের ভার্ব হচ্ছে ইজ, এই যে ইজটা এখানে বসলো, তারপরে দাটা তুমি উঠাই দিবা, উঠে সো অথবা এস বসে, সো দিতে পারো, এস দিতে পারো, সো। তারপরে সুপারলেটিভের পজিটিভ ফর্ম, তাহলে বেস্ট, বেস্টের পজিটিভ হলো গুড, সো গুড, তারপর হচ্ছে এস, এস এর পরে সাবজেক্ট হচ্ছে হি। ওকে, I think this is clear. There are two rules for superlative to positive. Okay, now I have discussed one rule and now I am going to write another example for you. Okay, dear students, please look at the board. Now this is the rule number 2 for you, from superlative to positive. Okay, please look at the board. যদি সুপারলেটিভের পূর্বে ওয়ান অফ থাকে, এর আগের সেন্টেন্সটাতে ছিল সুপারলেটিভের পূর্বে যদি শুধু দা থাকে তাহলে আমরা এটাকে নো আদার দ্বারা করেছি, আর যদি সুপারলেটিভের পূর্বে ওয়ান অফ থাকে তাহলে আমরা কি করব? গঠনটা আমি লিখতেছি, তোমরা গঠনটা যদি বুঝতে পারো তাহলে তোমরা ইজিলি এটাকে সুপারলেটিভ থেকে পজিটিভে পরিণত করতে পারবে। ওয়ান অফ যদি থাকে তাহলে এখানে হবে ভেরি ফিউ, এক্ষেত্রে ভেরি ফিউ হবে। এর আগেরটা ছিল সুপারলেটিভের পূর্বে দা থাকলে নো আদার দ্বারা করেছো, আর সুপারলেটিভ যদি ওয়ান অফ থাকে তাহলে ভেরি ফিউ দ্বারা করতে হবে। ভেরি ফিউ প্লাস আগের মতই সুপারলেটিভের পরের অংশ, সুপারলেটিভের পরের অংশ, ভেরি ফিউ প্লাস সুপারলেটিভের পরের অংশ প্লাস ভার্বের প্লুরাল, এই ক্ষেত্রে ভার্ব বা প্লুরাল হবে, ভার্বের প্লুরাল ফর্ম, ভার্বের প্লুরাল ফর্ম, ভার্বের প্লুরাল ফর্ম হবে। তারপরে ওয়ান অফ দা উঠে যাবে, ওয়ান অফ দাটাকে তুমি উঠিয়ে দিতে হবে, ওয়ান অফ দা উঠে যাবে, ওয়ান অফ দা উঠে যাবে প্লাস সো অথবা এস বসাবা, তারপরে সুপারলেটিভের পজিটিভ ফর্ম হবে, সুপারলেটিভের পজিটিভ ফর্ম,
সুপারলেটিভের পজিটিভ ফর্ম প্লাস এস হবে, তারপরে সাবজেক্টটা হবে। ওকে, I have written the structure. How can you change from superlative to positive degree for rule number 2 if there is one of the before the superlative degree? Before the superlative degree, if যদি superlative উপরে কি থাকে, the one of the থাকে, তাহলে তোমাকে very few দ্বারা শুরু করতে হবে। আর এর আগের রুলস সাথে ছিল যদি superlative উপরে the থাকে তাহলে no other দ্বারা করতে হবে। This is the fact, you have to remind it. Okay, so now I am going to write another example for clarifying your conception. I think if you watch the classes attentively, you will be able to understand and you will be able to change from superlative to okay. Now I am going to write the another sentence. I am going to write the example. Okay, যেমন iron is one of the most useful metals. Okay, please look at the board. Here iron is one of the, in the sentence this is superlative degree, most useful. Okay, যদি আমি এর আগে বলেছিলাম প্রথমে যদি তোমার সুপারলেটিভের পূর্বে যদি যদি অ্যাডজেক্টিভটা যদি তোমার একের অধিক সিলেবল যুক্ত হয়, এখানে ইউজ একটা সিলেবল, ফুল একটা সিলেবল, তাহলে এটা হচ্ছে ডাই সিলেবল। একের অধিক সিলেবল হলে এটার সামনে মোস্ট লাগিয়ে সুপারলেটিভ করতে হয়, আর এখানে ওয়ান অফ দা আছে। তাহলে আমরা প্রথমে গঠনে কি আছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার we can change it. Okay, তাহলে at first we have to write very few. At first we have to write very few, তারপরে আমরা সুপারলেটিভের পর অংশটা লিখব মেটালস। তাহলে very few metals. ওকে, এরপর আমি বলেছিলাম যে ভার্বের প্লুরাল এখানে আছে ইজ, কিন্তু যেহেতু অনেকগুলো মেটালস বলেছে তাহলে এখানে তুমি আর লিখতে হবে। কি লিখতে হবে? আর। তাহলে very few metals are, তারপরে one of the বাদ যাবে, one of the you have to delete, you have to omit one of the, বাদ দিয়া তারপরে তোমাকে so অথবা as লিখতে হবে। তাহলে তুমি এখানে so অথবা as লিখো। হ্যাঁ, আই থিংক ইট ইজ ক্লিয়ার। so অথবা as লেখো, তারপরে মোস্ট, আমরা এটাকে মোস্ট ইউজফুলটাকে আমরা যদি পজিটিভ ডিগ্রি, যেহেতু আমরা পজিটিভ ডিগ্রিতে করতেছি, পজিটিভ হইলে এখানে কি করব, শুধু ইউজফুল হবে, শুধু ইউজফুল হবে। এরপর আবার হবে as। এই যে দেখো গঠনের মধ্যে আছে, তুমি যদি গঠনটা ফলো করো তাহলে ইউ ক্যান ইজিলি চেঞ্জ ইট। ওকে, তাহলে as এর পরে সাবজেক্ট কোনটা? আয়রন। সাবজেক্ট কোনটা? আয়রন। আমি আবার একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, গঠন অনুসারে তুমি করবা। তাহলে যেহেতু ওয়ান অফ দা থাকলে প্রথমে ভেরিফাই হবে, এরপর সুপারলেটিভের পর অংশ হচ্ছে মোস্ট ইউজফুল পর অংশটা মেটালস, এরপর ভার্বের প্লুরাল ফর্ম, তাহলে ইজ দা আর হইছে। এরপর ওয়ান অফ দা বাদ যাবে, বাদ দিয়ে মোস্ট ইউজ সুপারলেটিভের পজিটিভ, তাহলে এখানে মোস্ট ইউজফুল এর পজিটিভ হলে শুধু ইউজফুল। এরপর গঠনে আছে as, এই যে as বসাইলা, এরপর সাবজেক্ট। ওকে, আই থিংক ইট ইজ ক্লিয়ার। Okay, dear students, please look at the board. Now, another rules from superlative to comparative. Okay, rule number 1, superlative to comparative. আমরা একটু আগে করেছিলাম সুপারলেটিভ থেকে পজিটিভ, কেমন? এখন সুপারলেটিভ টু কম্পারেটিভ আমরা করব। রুল 1 এ আমি লিখছি, দেখো যদি সুপারলেটিভের পূর্বে দা থাকে, যদি সুপারলেটিভ ডিগ্রির পূর্বে কি থাকে, দা থাকে, তাহলে আমরা কি করব, প্রথমে গঠনটা হবে সাবজেক্ট এবং ভার্ব ঠিক থাকবে, বাক্যের যে সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকবে এটা ঠিক থাকবে, তারপরে দাটা আমরা উঠাই দেব। আমরা যেহেতু এটাকে কম্পারেটিভ করব, সুপারলেটিভের পূর্বে সবসময় দা বসে, এটা তোমরা আর্টিকেলস এর মতো আছে যে সুপারলেটিভ ডিগ্রির পূর্বে দা বসে, দাটা উঠাই দেব। উঠাইয়া সুপারলেটিভ এর কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভটাকে আমরা যেহেতু আমরা শুরু থেকে কম্পারেটিভ করতেছি, সুপারলেটিভের কম্পারেটিভ ফর্ম করব। তারপরে দেন এনি আদার অথবা অল আদার, যদি সুপারলেটিভের পূর্বে অফ এনি কথাটা থাকে তাহলে দেন এনি আদার হবে, অফ অল থাকলে দেন অল আদার হবে, আর অফ এনি এবং অফ অল কোনটাই যদি না থাকে তাহলে দেন এনি আদার দ্বারা করব। তারপরে সুপারলেটিভের পর অংশটা আমরা লিখে দেব। এখন আমি নাও আই এম গোইং টু রাইট অ্যান এক্সাম্পল ফর ইউ। আই থিংক ইফ আই ডিসকাস from the example which I am going to write in the board, I think it will be clear to you. Okay, please look at the board. Example, gold is the most precious metal.
gold is the most precious metal. এখানে দেখো, if you look at the sentence here, you will find here before the superlative, here superlative হচ্ছে most precious. এই superlative এর পূর্বে কি থাকবে? দা থাকবে। আমি ঘটনার মধ্যে লিখেছিলাম কেমন, দা থাকবে নিয়মটার মধ্যে। তাহলে দা থাকলে তাহলে হাউ ক্যান ইউ চেঞ্জ? তাহলে প্রথমে তুমি সাবজেক্ট এবং ভার্বটা ঠিক রাখবে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার you can turn it from superlative to comparative. If you follow the structure attentively, I think you can easily turn this sentence from superlative to comparative. Okay, তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে গোল্ড, এটা ঠিক থাকবে। ভার্ব ইজ, এটাও ঠিক থাকবে। তারপরে গঠনে আছে দেখো, দাটা উঠে যায়, দা তুমি উঠিয়ে দাও। তারপরে সুপারলেটিভ মোস্ট প্রেশাস, এটাকে কম্পারেটিভ বানালে মোর হবে। কম্পারেটিভে মোর হয়, সুপারলেটিভে মোস্ট হয় যদি একের অধিক সিলেবল যুক্ত হয়। কেমন? তাহলে মোর প্রেশাস। এবার আমি বলেছিলাম যে দেন এনি আদার অথবা দেন অল আদার। যদি এখানে সুপারলেটিভের পূর্বে যদি অফ এনি থাকে তাহলে দেন এনি আদার হবে, আর অফ অল থাকলে দেন অল আদার। অফ এনি, অফ অল কোনোটাই না থাকলে দেন এনি আদার হবে। তাহলে এখানে দেন এনি আদার দাও তুমি, দেন এনি আদার। তারপরে সুপারলেটিভের পরের অংশ, এই মোস্ট প্রেশাসের পরের অংশটা কি? মেটাল। ওকে, আই থিংক দিস ইজ ক্লিয়ার। I am going to write another example for you. Okay, I think it will be clear to you. Example number 2. Rubayat is the tallest boy in the class. Rubayat is the tallest boy in the class. So here superlative হচ্ছে tallest এর পূর্বে এখানে দা আছে। তাহলে সুপারলেটিভ ডিগ্রির পূর্বে যদি দা থাকে তাহলে কি হবে? রুবায়াত প্রথমে হবে, সাবজেক্ট হচ্ছে রুবায়াত, ভার্ব হচ্ছে ইজ, রুবায়াত ইজ। তারপরে তুমি দাটাকে ওমিট করে দাও। হ্যাঁ, তারপরে টলেস্টের, এটা সুপারলেটিভ, যেহেতু আমরা কম্পারেটিভ করতেছি, এটার কম্পারেটিভ ফর্মটা কি? টলার। একটা সিলেবল হলে এটার সামনে, এটার সাথে ইয়ার লাগিয়ে কম্পারেটিভ করতে হয়, আর একের অধিক সিলেবল হলে মোর লাগিয়ে কম্পারেটিভ করতে হয়। যেমন এর আগে একের অধিক সিলেবল ছিল, মোর লাগিয়ে আমরা কম্পারেটিভ করেছি, মোর প্রেশাস, তাই না? তাহলে দেখো রুবায়াত ইজ, তাহলে টলেস্টটা হবে টলার, আর এখানে অফ এনি কোনোটাই নাই, তাহলে দেন এনি আদার হবে, দেন এনি আদার। তারপরে সুপারলেটিভের পরের অংশ বয় ইন দ্য ক্লাস, তাহলে বয় ইন দ্য ক্লাসটা হইলো boy in the class. So this is very simple. I think it is clear to you. Dear student, now the roll number 2 from superlative to comparative. I have already discussed one roll number 1 from superlative to comparative. I think it is clear to you. Now the roll number 2. যদি সুপারলেটিভের পূর্বে ওয়ান অফ দ্য থাকে, আমি এর আগে রুলসটা পড়াইছিলাম তোমাদেরকে, যদি সুপারলেটিভের পূর্বে শুধু দা থাকে তাহলে আমরা দেন এনি আদার দেন অল আদার করব। আর যদি ওয়ান অফ থাকে তাহলে দেন মোস্ট আদার দ্বারা করবো। আমরা কি দ্বারা করবো? দেন মোস্ট আদার দ্বারা করবো। আমি ঘটনাটা লিখতেছি, তোমরা ঘটনাটা যদি ফলো করো তোমরা ইজিলি এটা চেঞ্জ করতে পারবো ফ্রম সুপারলেটিভ থেকে কম্পারেটিভ। ওকে, নাও লুক এট দ্য বোর্ড। ঘটন, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, এটা ঠিক থাকবে, সাবজেক্ট এবং ভার্ব ঠিক থাকবে। তারপরে ওয়ান অফ দা উঠে যাবে, প্লাস সুপারলেটিভটাকে কম্পারেটিভ করবা, সুপারলেটিভের কম্পারেটিভ হবে, সুপারলেটিভের কি হবে? সুপারলেটিভের কম্পারেটিভ হবে। তারপরে দেন মোস্ট আদার হবে, যদি দেন মোস্ট আদার, তারপরে দেন মোস্ট আদার প্লাস সুপারলেটিভের পরের অংশ, প্লাস সুপারলেটিভের তাহলে what is the structure for you? You have to follow the structure, please. I am going to explain once again for your better understanding. তাহলে যদি সুপারলেটিভের পূর্বে ওয়ান অফ দা থাকে তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট এবং ভার্ব ঠিক থাকবে, তারপরে ইউ হ্যাভ টু ওমিট ওয়ান অফ দা কে তোমাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে।
তারপরে সুপারলেটিভের কম্পারেটিভ, যেহেতু আমরা এটাকে সুপারলেটিভ কম্পারেটিভ করতেছি, তাহলে সুপারলেটিভ যেটা থাকবে এটার কম্পারেটিভ ফর্মটা আমরা করব। তারপরে দেন মোস্ট আদার দিবা, তারপরে সুপারলেটিভের পর অংশটা দিবা। ওকে, and now I am going to write another, I am going to write the example for you. I think you will be clear from the example. Example, January is one of the coldest months in our country. Okay, so here one of the coldest, this is superlative degree. তাহলে সুপারলেটিভ ডিগ্রি পরে যদি ওয়ান অফ থাকে তাহলে আমরা সাবজেক্ট এবং ভার্ব ঠিক থাকবে। যেমন জানুয়ারি ইজ, ওয়ান অফ টাকে বাদ দিয়ে দাও, বাদ দিয়ে এই সুপারলেটিভকে কম্পারেটিভ করলে কোল্ডার হবে, কোল্ডার, জানুয়ারি ইজ কোল্ডার। তারপরে ওয়ান অফ থাকলে দেন মোস্ট আদার হবে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য রুলস 1 and 2? ইন রুলস 1, বিফোর সুপারলেটিভ এর পূর্বে হেয়ার ইজ দা, যদি দা থাকে তাহলে আমরা দেন এনে দ্বারা অথবা দেন অলতা করব। আর যদি সুপারলেটিভের পূর্বে ওয়ান অফ থাকে তাহলে আমরা দেন মোস্ট আদার দিয়ে করব। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু রুলস। ওকে, আই থিংক ইট ইজ ক্লিয়ার। সো হিয়ার ইউ হ্যাভ টু রাইট দেন মোস্ট আদার, দেন মোস্ট আদার, দেন মোস্ট আদার। তোমরা কিন্তু এই জিনিসটা খেয়াল, তোমরা পরীক্ষার মধ্যে আমরা দেখি মাঝে মাঝে যে ওয়ান অফ থাকলে দেন মোস্ট আদার দেওয়ার কথা, তোমরা এখানে দেন এনে দিয়ে দাও। আবার যদি শুধু দা থাকে তাহলে দেন এনে দেওয়ার কথা, তোমরা এখানে দেন মোস্ট আদার দিয়ে দাও। এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে, এটা ভুল করলে তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা নাম্বার পাবে না। কেমন? তোমরা একটু যদি if you are attentive, if you are careful, I think you can easily get the marks and you can easily change the sentence from superlative to positive, positive to superlative. There are some vice versa. Okay, January is colder than most other, তারপরে সুপারলেটিভ দেন মোস্ট আদার পরে সুপারলেটিভের পর অংশ মান্থস ইন আওয়ার কান্ট্রি। মান্থস, এখানে দেখো এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে, মান্থস ইন আওয়ার কান্ট্রি, মান্থস ইন আওয়ার কান্ট্রি, এই জিনিসটা তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। এই যে দেন মোস্ট আদার পরে এখানে এসটা দিতে হবে, এস যদি না দাও তাহলে কিন্তু নাম্বার তোমার কাটা যাবে। কেমন? আই থিংক দিস ইজ ক্লিয়ার। ওকে, okay dear students, now there are some rules I am going to discuss from comparative to positive degrees, from comparative to positive degree. Okay, please look at the board and I am going to write the structure of the rules. যদি বাক্যটি দেন এনি আদার দেন অল আদার যুক্ত থাকে, যদি বাক্যটার মধ্যে if in the sentence which is given to you, okay, in this sentence if there is in comparative degree তে যদি if there is then any other or then all other, যদি then any other অথবা then all other থাকে তাহলে আমরা কি করব? প্রথমে গঠনটা হচ্ছে no other plus then any other all other এর পরের অংশ। তোমরা গঠনটা লিখে নিবা, তোমরা যখন ক্লাসটা দেখবা তখন যেই গঠনগুলো আমি লিখছি তোমরা গঠনগুলো লিখে নিবা, তাহলে ইট উইল বি ইজি ফর ইউ ফর চেঞ্জিং দ্য ডিগ্রি চেঞ্জ। ওকে, সো নো আদার এর পরে নো আদার প্লাস দেন এনি আদার দেন অল আদার এর পরের অংশটা লিখবা, তারপরে প্রদত্ত বাক্যের ভার্ব দিবা। প্রদত্ত যে বাক্যটা দেয়া থাকবে, the sentence which will be given to you, you have to write the verb of this sentence. প্রদত্ত বাক্যের ভার্ব। ওকে, প্রদত্ত বাক্যের ভার্ব লিখতে হবে, প্রদত্ত বাক্যের ভার্ব লিখবা, তারপরে সো অথবা এস দিবা, সো অথবা এস, তারপরে কম্পারেটিভের পজিটিভ ফর্ম হবে, কম্পারেটিভের পজিটিভ ফর্ম হবে, তারপরে আবার এস হবে, তারপরে প্লাস সাবজেক্ট হবে। ওকে, and now I am going to write a sentence. Rumi is fairer than any other girl. Rumi is fairer than any other girl. Okay, so here in this sentence
there is then any other যদি বাক্যটার মধ্যে then any other অথবা then all other থাকে তাহলে how can you change it, how can you change it? And I think if you follow the structure carefully, I think it will be clear to you. Okay, it will be clear to you. তাহলে at first you have to write no other, প্রথমে তোমাকে কি লিখতে হবে no other, then according to the structure then any other then all other এর পরের অংশ, then any other এর পরের অংশে কি আছে guard আছে, no other guard। তারপরে আছে তুমি ঘটনাটার মধ্যে খেয়াল করো প্রদত্ত বাক্যের ভার্ব হচ্ছে is, ভার্ব হচ্ছে is, তারপরে so অথবা as দিবা, তারপরে so অথবা as যে কোনো একটা দিতে পারবো। তারপরে কম্পারেটিভ কোনটা ফেয়ারার, এটার পজিটিভ ফর্মটা হবে ফেয়ার, এরপরে আবার হবে as, আবার as এর পরে সাবজেক্ট হচ্ছে রুমি, এর পরে সাবজেক্ট হচ্ছে রুমি। ওকে, you are the students of class 9 and 10 and you have already introduced with these roles in class 7 and 8. Okay, so I think I think this topics is not totally new to you. I think you have a conception about these topics. Okay, so dear students, now I am going to explain now I am going to explain the roles once again. দেখো এখানে যদি বাক্যটার মধ্যে দেন এনি আদার দেন আলাদা থাকে তাহলে প্রথমে নো আদার দিবা, নো আদার পরে দেন এনি আদার আলাদার পর অংশ গান দিলা, প্রদত্ত বাক্যের ভার্ব হচ্ছে ইজ দিলা, ইজের পরে সো অথবা এস দিলা, তারপরে ফেয়ার কম্পারেটিভ পজিটিভ করলে ফেয়ার হবে, আবার এস দিবা, তারপরে তুমি প্রথম এই যে সাবজেক্টটা লিখলা রুমি। ওকে, now I am going to write another rules for you. There are some rules from comparative to positive and I am going to discuss all the rules. Now to the rule number 2. যদি বাক্যটি then most other যুক্ত হয়, যদি বাক্যটি then most other যুক্ত হয়, যদি বাক্যটি then most other যুক্ত হয় তাহলে গঠন for your better understanding I am going to write the structure, how can you change, okay, for every roles. I think if you follow the structure you will be able to change the degree. Okay, যদি বাক্যটি then most other যুক্ত হয় অথবা then few other থাকতে পারে, then most other অথবা then few other যুক্ত হয়, then most other অথবা then few other যুক্ত হয় তাহলে গঠনটা হবে very few, then most other then few other থাকলে very few হবে, then any other then আলাদা থাকলে হয়তো no other দ্বারা, এই জিনিসটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। আর then most other then few other থাকলে হবে very few plus very few হবে, very few পরে হবে then most other few other পরের অংশ, then most other then few other এর then most other then few other এর then most other few other এর পরের অংশ ভার্বের প্লুরাল ফর্ম, ভার্বের প্লুরাল ফর্ম তারপর হবে সো অথবা এস, তারপর হবে কম্পারেটিভের পজিটিভ, আর পরে আবার এস হবে, এস এর পরে প্লাস সাবজেক্ট হবে। কেমন সাবজেক্ট আমি একটা एग्जांपल দিচ্ছি তাহলে তোমরা এটা ক্লিয়ার হবে। The cow is more useful than most other animals. Okay,
আমি এখানে অ্যান্সারটা লিখে দিচ্ছি। তাহলে এখানে দেখো বাক্যটার মধ্যে দেন মোস্ট আদার, দেন মোস্ট আদার, দেন ফিউ দ্বারা থাকলে ভেরি ফিউ দ্বারা করবা, আর দেন এনি আদার, দেন অল আদার থাকলে এটাকে নো আদার দ্বারা করবা। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু রুলস, ওকে, এন্ড ইউ হ্যাভ টু রিমাইন্ড ইট। ওকে, দেখো তাহলে দেন মোস্ট আদার থাকলে প্রথমে কি করব আমরা, ভেরি ফিউ লিখবো। কি লিখবো? ভেরি ফিউ। ভেরি ফিউর পরে দেন মোস্ট আদার ফিউ আদারের পরের অংশ আছে এনিম্যালস আছে। কি আছে? এনিম্যালস। এই যে দেখো ভেরি ফিউর পরে দেন মোস্ট আদার ফিউ আদারের অংশ এনিম্যালস। এরপরে ভার্বটা প্লুরাল হয়ে যাবে, ইজ আছে, ইজটা হয়ে যাবে আর, প্লুরাল হয়ে যাবে। ভার্বটা কি হবে? ইজটা হয়ে যাবে আর। তারপরে সো অথবা এস দাও। সো অথবা এস এর পরে মোর ইউজফুলের পজিটিভ করবা, পজিটিভ করলে ইউজফুল। এরপর আবার এস, এর পরে সাবজেক্ট হচ্ছে দা কাউ, এর পরে সাবজেক্ট হচ্ছে দা কাউ। ওকে ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো আমি আবারও একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। যদি বাক্যটার মধ্যে দেন মোস্ট আদার থাকে তাহলে প্রথমে ভেরি ফিউ লিখবা, তারপরে দেন মোস্ট আদার পর অংশ হলো এনিম্যালসটা লিখবা, তারপরে ভার্বটা প্লুরাল হবে, ইজটা হবে আর, তারপরে সো অথবা এস হবে, তারপরে তোমার এই যে কম্পারেটরকে পজিটিভ করা, মোর ইউজফুল থেকে শুধু ইউজফুল লিখে পজিটিভ হয়ে যায়, তারপরে এস হবে, তারপরে তোমাদেরকে এই সাবজেক্টটা দা কাউ হবে। ওকে, সো আই থিংক ইট ইজ ক্লিয়ার। Okay, dear students, now the roll number 3 from comparative to positive degree. Okay, এখানে দেখো in this sentence যদি বাক্যটি শুধু দেন যুক্ত হয়, এখানে দেন এনাদার, দেন অল আদার, দেন মোস্ট আদার, দেন ফিউ আদার কোনোটাই থাকবে না। যদি বাক্যটি শুধু দেন যুক্ত হয়, শুধু দেন যুক্ত হলে তাহলে আমরা এটা একদম ইজি। আমি এখানে স্ট্রাকচারটা লিখেছি, তোমরা যদি স্ট্রাকচারটা মনোযোগ দিয়ে দেখো তোমরা এটা ইজিলি চেঞ্জ করতে পারবে। কমান, তাহলে দেখো যদি বাক্যটি শুধু দেন যুক্ত হয় তাহলে প্রথমে কি হবে, দেনের পরের অংশ আমি গঠনে লিখেছি, দেনের পরের অংশ হলে কোনটা? রাফিদ। তাহলে রাফিদরা তুমি এখানে নিয়ে আসো, রাফিদ। তারপরে আছে ভার্ব, এই ভার্ব কোনটা? ইজ। তারপরে ভার্বের পরে কি আছে? নট আছে, তাহলে নটটা দিয়ে দাও, নট। এরপরে সো অথবা এস, তুমি যে কোনো একটা দিতে পারো, সো দিলা। তারপরে কম্পারেটিভের পজিটিভ, এখানে কম্পারেটিভ হচ্ছে টলার, তাহলে ই একটা বাদ দিলে এটা পজিটিভ হয়ে যায়, তাহলে টল হবে, টল। এরপরে আবার আছে এস, আবার গঠনে কি আছে? কম্পারেটিভ পজিটিভ হবে, এস আছে। এর পরে সাবজেক্ট কোনটা? রুবাইয়ের। ওকে, I think it is clear to you, it is clear to you. Okay dear student, আর আরেকটা হচ্ছে আরেকটা বাক্য আমি লিখতেছি, দেখো এইটাতে যেমন milk, heron is not whiter than milk, হিরন মানে বক, হিরন ইজ নট হোয়াইটার দেন মিল্ক। ওকে, আমি উপরে তোমাদের উপরে এটা একটু মুছে উপরে আমি লিখতেছি, কেমন? উপরে আমি লিখতেছি এটার উত্তরটা। তাহলে এই দেখো এখানে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু সেন্টেন্স, নাম্বার 1 and 2। ইন দিস সেন্টেন্স আফটার সাবজেক্ট দেয়ার ইজ নো নট, এখানে নট নাই। আর এখানে এই বাক্যের মধ্যে আফটার ভার্ব দেয়ার ইজ নট, আফটার অক্সিলারি ভার্ব যদি নট থাকে তাহলে নটটাকে, এই বাক্যের মধ্যে নট ছিল না, নট দিছো, আর এই বাক্যের মধ্যে নট আছে, নটটাকে বাদ দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে, আর আগের মতোই লিখবা। তাহলে মিল্ক আগে নিয়ে আসো, মিল্ক নিয়ে আসো আগে, মিল্ক। ভার্ব কোনটা? ইজ, এটা আনো, এবার নটটা উঠাই দাও, নট থাকলে নটটা বাদ দিয়ে দিবা। এবার সো অথবা এস, এরপর হোয়াইটেরটা হোয়াইট হবে, হোয়াইটেরটা হবে হোয়াইট, এরপর আবার হবে এস, আবার হবে এস, এর পরে সাবজেক্ট কোনটা? হিরন, HEARON, হিরন। Okay, dear students, I think it is clear. Now I am going to write another example, I am going to write another rules for you. Rule number 4, যদি বাক্যটি not less ... দেন যুক্ত হয়, যদি বাক্যটি not less ... দেন যুক্ত হয় তাহলে গঠন হবে, তাহলে দেখো, তাহলে এ নম্বরে not less এর স্থলে
নট লেস এর স্থলে তুমি এস দিবা, এস এস বসে, আর দেন এর স্থলে এস বসে, তাহলে শেষ। দেন এর স্থলে এস বসে, নট লেস এর স্থলে কি হবে এস, আর দেন এর স্থলে কি হবে এস, আর কোনো কাজ নাই, তাহলে তোমার এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। কেমন? তাহলে আমি একটা এক্সাম্পল লিখতেছি। এক্সাম্পল, রুবায়েত is not less wise than রাফিদ। রুবায়েত রাফিদের চেয়ে কম জ্ঞানী নয়। ওকে, তাহলে এটা নট লেস এর জায়গায় কি হবে? রুবায়েত is নট লেস এর জায়গায় এস দাও, এস ওয়াইজ, এই দেন এর জায়গায় এস দাও, এস রাফিদ, এস রাফিদ। ওকে, রুবায়েত is as wise as রাফিদ। Okay, dear students, now I am going to finish my class, and before finishing my class, what is my message to you? That is, here I have discussed some roles for degree change. Okay, and one class is not sufficient for completing the class, and I will take another class in next time. I will take another class on these topics, and today I have discussed some roles from superlative to positive, superlative to comparative, and comparative to positive. Okay, and I think if you follow my classes attentively, you will be able to clear your confusion about these topics. Inshallah within few days I will take another class. Okay, till then, Allah Hafiz, see you again in the next class.